ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಎಥಿಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 3 ಕಂಬಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜಸ್, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಯರ್ಸ್, ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ HV ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಉದಯಾನಂದ ಇವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈಗೀಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಕೀಲರ ಸೇವೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ವಕೀಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಕೀಲರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. Professional ethics, though it is not part of the substantive law or the procedural law, we are expected to understand what exactly is ethics. The question arises, my friends, are we really civilized? Though we live in the 21st century, in the this is the 25th year of 21st century in the first lap, but still I introspect myself whether the human race itself is civilized. People say we wear good dress, speak good language, and mingle with the people across the world. But still the question arises, are we civilized? Once a great scientist, Einstein, was asked by his disciple, rather student, the same question. Einstein told him in the 20th century, exactly at the end of the 20th century, the answer was no. We are still not civilized. We are still barbarians. It's only that barbaric approach can lead First World War and the Second World War and several wars across the globe. And during the Second World War itself, sophisticated weapons, science and technology were used to kill, rather massacre, thousands of people. Still we call ourselves civilized? No, that was the answer. The profession of law, my friends, the history dates back to the 12th century, and we still follow the same set of professional conduct which are expected. From the British legacy to till this date, we might have changed the major laws, but we cannot change the system of legal practice or the profession in itself. Professional ethics in law refers to set of moral principles and standards that guide the behavior and conduct of legal professionals. It encompasses the values and obligations that lawyers and advocates must uphold while practicing law. The importance of professional ethics in the legal profession cannot be overstated because as they form the foundation for maintaining integrity, ensuring justice, and upholding the spirit of law, or rather rule of law. The predominance of legal spirit. I believe most of us might have studied in the law college. In a democratic system, especially, the rule of law should prevail. It is not the rule of one or the few against the large number of population. But somewhere we find that it has become a mockery that rule of law
doesn't prevail, it is the say of one or the two against the whole country prevails. The importance of professional ethics to uphold the rule of law in the legal profession cannot be said that it is overstated. We are expected to know what exactly the professional ethics is. In every profession, even for the medical professionals, we find professional ethics, and even for other professionals, they follow certain set standard. But so far as the lawyers are concerned, they are the few among the mass. Most of us must be proud to say that we become lawyers. We are born with the silver spoons, at least when comparing ourselves to that of the profession. I am really proud to say that I am member of this Mangalore Bar, which is established in the year 1881, registered. You just imagine, just when I refer to the evolution of the legal system, I found there was an imperial legislation which virtually controlled the legal profession. That law came into existence only in the year 1876. 1876 ಅಲ್ಲಿ they codified the legal profession. Our Mangalore commenced the bar in the year 1881. Just see the legacy. We are really proud to say that we are members of this profession. Not only members of this profession, but also this wonderful bar which has been recognized across the country. I have seen, when I joined recently, the seniors may be knowing that the legacy of these lawyers from this bar, right from the beginning, many stalwarts who have emerged from this bar could able to bring laurel to our association, because we had wonderful lawyers, learned. The only profession, as you know, a learned profession can be referred to legal profession. Does it mean to say that lawyers are not controlled by any law? Ethics is one such area where we must impose self-restriction to our unfettered freedom as an independent professional. There are many rules of law which says what is professional ethics, the role of professional ethics in law, upholding the rule of law and justice, maintaining public trust and confidence among the lawyers community, ensuring fairness and impartiality, fostering the integrity and accountability, key principles of professional ethics, challenges in maintaining professional ethics in law, ethical dilemmas in the legal profession, consequences of ethical violations, promoting and upholding professional ethics, code of professional responsibility, canons of law, ethical considerations, disciplinary rules whenever the lawyers violate the ethical code of conduct prescribed for an advocate, duty towards the court, duty towards the client, duty towards the opponents, duty towards fellow advocates, etc., are the issues which we are required to consider when you speak about professional ethics to the professionals in law. The meaning of professional ethics. Professional ethics refers to a collection of guidelines that an aspiring lawyer must adhere to. These guidelines govern the behavior and actions of practicing lawyers, encompassing their interactions with themselves, their clients, opposing parties, and even to the court. So it is threefold duties, they call it. First and the foremost duty of a lawyer is to protect the interest of his client. The secondary duty is towards the court, and even the lawyer has got a duty towards the opponent. I will give you some examples where we are expected to fulfill these obligations which are ethical code of conducts. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ದಿ ಒಪೊನೆಂಟ್,
ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಹೊಸ ಜಡ್ಜರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಿನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೊದಲು ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. Is it not an obligation on the part of the advocate to inform the other side? Even sometimes we file advancement applications without even notifying the other side. We are expected to. And there are occasions we just enter the court hall and find out whether the opponent's lawyer is present. If he is not present, he is ready to argue in his absence. These are the things where I have observed in the court that it is quite against the ethical code of conduct on the part of a lawyer. Now, the role of professional ethics in law, we have to consider professional ethics play a crucial role in the legal profession in India, serving as the bedrock for upholding the rule of law and justice. Professional ethics ensures that lawyers and advocates adhere to legal principles and the procedure, thereby preserving justice system for towards the integrity. Legal professional contribute to a just and orderly society, but by upholding the rule of law, maintaining public trust and confidence. Professional ethics are essential for maintaining public trust in the legal profession. Because our profession, as you all know, is one of the only profession, rather to call it as the noble profession. The nobility comes from within each and every advocates. They should first and foremost imbibe that he is doing a service to the needy members of the public, the have-nots, the poor, the vulnerable sections of the community who are really deprived of justice in each and every case. So does it mean to say that we have come out of the law college campus and secured a sanad from the bar council and our profession is not controlled? And you always be remembered of Advocates Act 1961. There are provisions how to control the professionals, but ethical code of conduct are a set standard which we are personally interested in imbibe in every walks of our life, especially when it comes to our profession. Professional ethics requires legal professionals to provide fair and impartial representation to their clients by upholding ethical standards. Lawyers ensure that justice is not only served but also perceived as fair and unbiased. Fostering integrity and accountability. Professional ethics promotes integrity and accountability within the legal profession. Lawyers are expected to act honestly, ethically, and with the utmost integrity in all their professional obligations, dealings. Adherence to ethical standards fosters a sense of responsibility and accountability, enhancing the legal profession and its reputation. Principles of professional ethics in law. Several core principles form the foundation of the professional ethics in law in India. Confidentiality and attorney-client privilege are fundamental. Ensuring clients can trust their lawyers with the sensitive information. Competence and diligent representation requires lawyers to maintain a high standard of knowledge and skill to serve their clients effectively. This confidentiality you might have come across with. There is a provision under the old Indian Evidence Act and even the present code. We find that confidentiality, whatever our clients come to our chamber, sometimes in the closed doors, we discuss with the personal matters, that you have to build up the confidentiality. We are not supposed to divulge the information shared between our client and ourselves. So even that is protected. Even the investigating agency has got no right to question or seek divulgence of this information, which is confidential in nature.
avoiding conflict of interest is crucial to safeguard the integrity of the legal process. Honesty and truthfulness are essential for maintaining the credibility of each and every lawyer. Professional courtesy and respect promote a healthy and dignified work environment. Pro bono service and access to justice highlight the responsibility of lawyers to provide legal assistance to those in need. While professional ethics provide a guiding framework, lawyers in India faces various challenges. In upholding them, the pressure to win all and at any cost sometimes tempt lawyers to compromise ethical standards. Now, result-oriented profession. This is our experience, that no client will approach us and he wants a success, whatever may be. Sometimes bluntly we call it by hook or crook. We have to succeed, then only the client will honor us. There we have to, sometimes will be pressurized to compromise with our ethics. That may be the reason why the eroding nature of ethical code of conduct in the present day profession is witnessed. Balancing client advocacy with the ethical obligations can present ethical dilemmas. Dealing with the difficult clients and unethical colleagues poses challenges that require ethical fortitude. Sometimes even unethical colleagues in the profession. ಅವ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. And we were taught in the law college by our professors there is no shortcut for success in the profession. One has to burn the midnight oil, they say. We followed it. Now we started realizing there are shortcuts. There are glaring examples in the profession. Black sheep in the profession who could able to succeed by adopting this unethical fortitudes. The advantage of technology and social media also introduces new ethical consideration that lawyers must navigate. Ethical dilemmas in the legal profession says the legal profession is not immune to ethical dilemmas. Confidentiality versus duty to disclose arises when lawyers must, in their duty to protect client information against greater public interest. The tension between jealous advocacy and fairness can challenge the ethical boundaries of lawyers. Conflict of interest and duty representation raises question about loyalty and impartiality. Additionally, handling client dishonestly requires lawyers to tread carefully while maintaining ethical standards. It is not only our ethics. Sometimes the society poses with certain litigations where they lost everything and they come to us. And they expect us to protect in a way which is not advisable, though we are compelled to advise. If at all there is a case, though we have a hierarchy of judicial system in this country, if the judgment of the trial court is clearly convincing, for example, in a partition suit, a preliminary decree is ultimately passed saying that the parties to the litigation are entitled for eligible share, we can definitely advise, if our ethics comes into play, that there is no purpose in appealing. It's all the matter of final decree proceedings. But in spite of that, we find large number of appeals are being filed against the preliminary decree. Good or bad, the person who is in possession of the whole lot of land doesn't want to give up the share to be divided and allotted to the defendant. But whether it is advisable for the justice seekers to do it and to drag the matter for decades together. Earlier, there were very few appeals regular appeals were being filed against the preliminary decree. When we have to accept, ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಕ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್, ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ litigation, it will be taken up in the appeal. And so far as the lawyer's profession is concerned, ethical code of conduct, the other day when I was sitting in the other room,
one of my colleague who has put in practice of more than 20 years came to me and said, ಮುಡಿಪು ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇದು, ವಕೀಲರ ಬೋರ್ಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ವಕೀಲರು. ನಾನು ಲೈಟರ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಡಿಪಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮುಡಿಪು ಕೊಣಾಜೆ ದಾಟಿದರೆ ಮುಡಿಪು ನನ್ನ ಊರು. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ವಕೀಲರು. ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೈ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ವಕೀಲರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನೂ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನೂ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಆರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ? ಹಾಗೆ ಹಾಕೋದೇ. ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ವಕೀಲರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಅವರ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದರದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು, ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗೀತು. ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ exaggeration is required? Don't you think it is against the professional ethics? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್? ಸೆವೆರಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ be taken to ensure adherence to professional ethics in India. Continuing legal education and ethical training are imperative to keep lawyers updated on ethical standards and emerging challenges. Ethical guidance and code of conduct provide a framework to ethical behavior. Professional association and bar organizations are crucial in promoting ethical conduct and providing guidance. Mentorship and ethical leadership contribute to cultivating ethical values among legal professionals. The principles and guidelines that govern professional responsibilities in the legal field consist of 3 interrelated components. One is canons, secondly ethical considerations, and disciplinary rules. ಈ 3 ಇದೆ. Canons are generally accepted rules, standards on principles by which something is judged. In the context of professional ethics in law, canon outlines the obligation and responsibility of lawyers. These canon including upholding the constitution, obeying the laws of the land, promoting respect for the legal system. Lawyers are expected to refrain from engaging in dishonest, immoral, unlawful and deceitful conduct. So these are the canons of rules which each and every lawyer is expected to follow. ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರೈಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ದಿ ಎಥಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಅಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜುಡಿಷರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸನದ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಸೀನಿಯರ್ಸಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಸೀನಿಯರ್ಸನ್ನು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ, ಅದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ, ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. Profession has its own set standard, then only you elevate to that of a noble person or a noble profession. Now, ethical consideration encompasses values and principles that determine what is considered morally right or wrong within the legal profession. In the legal context, ethical considerations involve confidentiality, informed consent, anonymity, prevention of harm, voluntary participation and access to relevant information. Then comes the disciplinary rules. Now we are little concerned about this. We have seen, though our bar
is one among the reputed bar in this country, recognized even by the judges of the Supreme Court. Mangalore, even the present chief minister says that ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಮಗೆ ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವವರೆಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಾಗ ನಮ್ಮಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಕೆಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. There are instances where it is really alarming and rather painful to say that from the very wonderful bar ever since 1881, even there are instances of violation of ethical code of conduct, rather violation of the rules, violation of the provisions of Advocates Act. And there are instances where our members were tried by the Bar Council of the state, Bar Council of the country, and even the higher courts. Advocates Act 1961 is the legislation aimed at amending and consolidating the law about legal practitioners in India. It provides guidelines for the establishment of Bar Council and All India Bar. The Act, that is Advocates Act, is a revised version of the Indian Bar Council Act of 1926 and outline various duties and responsibility of an advocate, including prohibition of advertising and soliciting work. ಈಗ ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. We cannot compare our profession to that of the profession of law in United States of America. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಕೀಲರುಗಳ ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ, ಫೀ ಲಿಸ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಪ್ಪು ಕೋಟನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮದು. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿ ನೆವರ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ by our caste, creed or religion. We are all one. We are the profession. That's why the black coat symbolizes that we fight for the cause of justice. Prohibition of advertisement and soliciting work. Advocates are prohibited from engaging in advertising or soliciting work. We are not supposed to advertise for this expert, specialist in MUC cases, specialist in land acquisition cases, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಫೀ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಬಿಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. Advocates must obtain consent of an already engaged advocate before entering an appearance in a case. No objection. No objection ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜಡ್ಜರು ಕೇಳಿ ಆಗಬೇಕು ನೋ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಕಾಲತ್ತು ಬೀಳ್ತದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ತಪ್ಪೋ ಯಾರದ್ದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಕೀಲರುಗಳು ನೋ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ವಕೀಲರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಕೇಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕೇಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ವರ್ಷ ಆದರೆ. ಕೋವಿಡ್ನ ಪೂರ್ವದ ಕೇಸುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ವಕೀಲರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು, ಭಾಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೆಮೊ ಸಮೇತ, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಸಮೇತ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಏನಾಯಿತು, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಅವನದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ತಿರುಗಿದ್ದು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬಿತ್ತು. ಅವರು ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾರ್ನವರೇ. ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾಕರ್. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ
ಕೋರ್ಟಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ರಿಟೈರ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಎಥಿಕ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ. This is how there are instances of this nature that we are not supposed to give up the case which was entrusted to us by our client unless he was informed of. Then, my friends, unauthorized use of name or service. Advocates are not permitted to use their name or service for unauthorized practices. Then we are expected to know the threefold duty of a professional, a lawyer. Duty towards the court. In the court, the lawyers are expected to act in a dignified manner, respecting the court, refraining from engaging in illegal conduct towards opposite party, maintaining a proper dress code, avoiding involvement in matters related to financial interest. A lawyer or the judge is expected to look at the papers placed before him, not the person behind it. This is what we were taught in administrative law. ನಮಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯವ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿಳಿಯ ಇದ್ದಾನ, ಕರಿಯ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಹಣವಂತ ಇದ್ದಾನ, ಬಡವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್. ಈವನ್ ದಿ ಲಾಯರ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಜಡ್ಜಸ್ರಿಗೆ ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲ, ವಕೀಲರುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅವನದು 10 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸೇಸ್. ನೀವು ಗೆಲ್ಲುವ ಕೇಸ್ ಇರಲಿ, ಸೋಲುವ ಕೇಸ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೀಸನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಫೀ ರೂಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಈಗ MBCಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಫೀ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧಾಂಶ ಕೊರ್ಪರ್ನೆ ಒಂದು 70 ರೂಪಾಯಿ. ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ another area, my friends. We have got a duty in demanding towards the client obligation to accept brief, avoiding withdrawal from service without reasonable cause, upholding the interest of our clients. Charging fees are based on reasonable consideration, not depending on the success of the matter. ಸೋತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವಕೀಲರು ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ time, the honorable court was pleased to dismiss, please send me this much fee ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋತರು ಕೂಡ ಫೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು. ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ವಕೀಲರು. ಸೋತರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಡ್ಯೂಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ quarrel ವಿತ್ ದಿ ಒಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಅದಾಗ್ತದೆ, ಏರು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಏನು. ಆದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಆ್ಯನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಒಪೋನೆಂಟ್, ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೇಡ್. ಕೆಲವು ಸಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 10 ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಇಲ್ಲ, ಜೂನಿಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನದು? ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಫೇಲಿಂಗ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಟು ದಿ advocates or the opposite party? Duty towards fellow advocates. Prohibition or advertising or soliciting work using a signboard and nameplate of reasonable size and decent appearance. Avoiding the promotion of the unauthorized practice of law. Only accept a fee of what can be taxed under the rules when the client can pay more. These rules are implemented to ensure that advocates maintain professional standards, behave ethically, and uphold the integrity of the legal profession in India. So, my friends, when I refer to these areas, today in the morning I could be able to
consider a area where our legal profession is compared to the Hindu mythology, wherein it was said, a good lawyer knows the law and the clever one knows the judge. A Hindu diplomatic way of life was explained when referring to Mahabharata. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಈ ಕೌರವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮಾವ ಶಕುನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ತಂದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕಾಸ ತಮ್ಮ ವಿದುರ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಎ ಗುಡ್ ಲಾಯರ್ ನೋಸ್ ದಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಒನ್ ನೋಸ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್. ದಿ ಗುಡ್ ಲಾಯರ್ ನೋಸ್ ದಿ ಲಾ, ದಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಒನ್ ನೋಸ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್. ದಿ ಅಫೋರ್ಡಿಸಮ್ ಆಫರ್ಸ್ tossed with a grin capture a cynical truth about modern system of justice, influence and the power. It points to a stable but dangerous distinction between legitimate knowledge and strategic manipulations. But what does the Hindu philosophy, with its deep reflection on dharma or righteousness, jnana, that is wisdom, and karma, that is action, say about this dichotomy in a world where cleverness is often rewarded more visibly than goodness? The scriptures reminded us that true victory lies not in exploring loopholes but in aligning with cosmic law. Cleverness versus wisdom. Cleverness is often defined as the ability to think quickly, manipulate situations, and achieve result though ingenuinely. In contrast, wisdom is what we call viveka, the discrimination between the real and the unreal, the eternal and the temporary. The former operates in the world of vyavaharika or relative reality, while the later seeks paramarthik or absolute reality. ಸೊ ವಿದುರ ಅವನಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತು. ಶಕುನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು, ಅವೊಂದು ದೇಶದ ರಾಜನೂ ಆಗಿದ್ದ, ತನ್ನ ಅಳಿಯಂದಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಮಗೆ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆನ್ he taught me the professional ethics. Ordinary prudence is required to a lawyer, not that extraordinary brilliance. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಜುಡಿಷರಿಗೆ, ಅವ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐದರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕರಪ್ಟ್, ನಾಟ್ ಕಾಟ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನಾವು ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪೀಲ್ ಫೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲಿನ 2 ಪೇಜ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾನೆ, ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏಕದಂಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ entrusted on us. Then only there is no substitute. There may be the other way around, the shortcut for success. Definitely my friends, it is short lived. ನಾವು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ರಾದರ್ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್. ಆಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕೋಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ. ದುಡ್ಡು, ಮನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್
ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ಡೂ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ದಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡ ಕಕ್ಷಿಗಾರರು ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 100 ways ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಬೇರೆ 100 ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಹೊರತು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಥಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಐಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ compensate for the ethical code of conduct. Cleverness in the profession is often defined as the ability to think quickly, manipulate situations, and achieve results through ingenuity. In contrast, wisdom is what we call viveka, the discrimination between the real and the unreal, the eternal and the temporary. The former operates in the world of Vyavaharika or relative reality, while the later seeks paramarthik or absolute reality. Now, the practical implication, can a lawyer be both clever and wise? Clever ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಕುನಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದುರನಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಎಸ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಕ್ಲೆವರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಯೋಕ್ಡ್ ಟು ಧರ್ಮ. Strategic thinking is not wrong, but the Gita warns against using it to sever ego, greed, and adharma. A wise lawyer may know the judge, but will not manipulate justice. ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅದು. ನಾವೇನು ಕಕ್ಷಿಗಾರರ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವವರು. ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೈನ್, ಕ್ಲೆವರ್ನೆಸ್ may grant success, but only conscience grant liberation. Manipulating a judge may win a case, but violating dharma accrues karma ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The wise chooses a higher law, not because it is easy, but because it is eternal. As the Bhagavad Gita or the Mahabharata, Manusmriti teaches that the greatest power is not cleverness, but clarity of mind, motive, and dharma. Let the modern lawyer, and indeed all of us, not just know the law or of the judges, but know ourselves, the true self, and the Atma. That is the real sense of ethics. Ethics ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರೋ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಏನೋ ಸಂಘ ಸಹವಾಸ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಇದು ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಲೆಗೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವ ಎಥಿಕ್ಸನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ ಆಗ್ತದೆ.
It is a self-imposed code of conduct. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ. ಸೊ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಸೇ that ethics will prevail even in the long run. ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಟೋಗೋದಿಲ್ಲ. But you should have a belief that you have entered into a profession where rendering justice to the needy, it is not man-made law and man-imparted justice. We expect that eternal justice should be provided to the client, the needy and the vulnerable sections of the community at large. That is the purpose that we are really proud to say that we have entered into a noble profession. Nobility comes from each and every one of us. It cannot be borrowed, rather it can be purchased. So, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್. ಶಕುನಿ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೆವರ್ ವಿಲಿಯನ್. ಶಕುನಿ, ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ Kauravas, was the epitome of political cunningness. He manipulated the dice game to rob the Pandavas of their kingdom and the honor. For a while, his cleverness seems to be triumph, but in the end, his strategies only hastened the destruction of the Kaurava dynasty. Mahabharata shows that cleverness devoid of dharma ultimately leads to self-destruction. And Vidura is the other way around, wise counselor. In contrast, Vidura, the half-brother of Dhritarashtra, was the voice of wisdom. Though politically powerless, he remained aligned with righteousness. His counsel to Dhritarashtra is filled with the essence of dharma. He once said, "Dharma protects those who protects it." So his advice might not have been considered by Dhritarashtra, but ultimately the whole dynasty was ruined. But karma theory definitely had a role, that knowledge not gained through discipline and wealth not earned through dharma does not last. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಆಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅದು ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಂತು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ಬೋದು. ದುಡ್ಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅವು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡುವಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೀನಿಯರ್ಸನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ನನಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಕೋಟ್ ಹಾಕಿರೋದು, ನಾನು ಕಪ್ಪು ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸೇಮ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಯಾದೆ, ವೆರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಗೆಟಿಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೈಯೋದು, ಚಿಟ್ ವಕೀಲರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನದು. ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್. ಅವರು ಈ ಜೀವನ ವಕಾಲತ್ತು ನಡೆಸಿ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರದ್ದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವರ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು ಬೇರೆ, ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಕೀಲರು ಬಂದರು, ಅವರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅವ ಮಾತ್ರ ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ದೋಸ್ ಹು ಹವ್ ಪುಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅವರನ್ನು ನಾವು, ದಿಸ್ ಲೆಗೆಸಿ ಇಸ್ ಸಚ್. ಗುರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಯೋದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಸೀನಿಯರ್ಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರಳಾಕಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಗುಡ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ? ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಡಿಜನರೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿಗಾರರೇ ಬಂದು ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ವಕೀಲರೇ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ, ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಗೂಗಲೋ, ಫ್ರೆಂಡೋ, ಚಾಟ್ GPT AI ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾವು ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ. ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಜನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ ಜಡ್ಜರುಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ, ಇದು ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ, ನಂಬಿಯಾರ್ ಅವರು MK ನಂಬಿಯಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ. ನಾನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜರ ಮನೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ 6 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರ ಮನೆಗೆ, ಬೇರೆದಲ್ಲ, ಕಾಣೆ ತೋಟ, ಪುತ್ತೂರು. ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜಸ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್ರು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರ ಮನೆ, ನಾವು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜರ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್, ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ. ಅಂತೂ ಮಂಗಳೂರು ಕೋರ್ಟು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಾಜಮುಖಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಕಾಲತಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ವಕಾಲತಿ ಹೇಗೇ ಆಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಥಿಕ್ಸು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಒಂದು ವಕೀಲರು ಮುಸುಡು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೊಡೆದದ್ದು ವಕೀಲರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರಮ್ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಯುನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4th limb ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಜವಾದ ಇದು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಲಾಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ಏನಾದಿತ್ತು? ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ that there won't be any revolution in this country. We have never heard of revolution. You might have heard of French Revolution or Russian Revolution, but no revolution in India. We are ready to bend to any extent. ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಾವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತೇವೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್? ಬಗ್ಗುವಷ್ಟು ಬಗ್ಗುವುದು, ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸ್. ಅದು ಸೆಟದು ನಿಲ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬಾರದು. ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ದಟ್ ನೊಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಈ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ಲೆವರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಥಿಕ್ಸನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎದುರಿಗೊಂದು ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಾವತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇರಬೇಕಲ್ವ. ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಫಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಜಗಳ ಮಾಡುವಷ್ಟಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ನವರೆಲ್ಲ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್? ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ನಮಗೆ ಲೇನೋದೇನ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲಿ. ಇದು ಇರಬೇಕಾದ್ರು.
ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು, ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಯುವ ನೇತಾರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವವರಾದರೂ ಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಂತು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ? ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಹೊಸ ಬಿಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಲಾಯರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೀನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KP ವಾಸುದೇವರಾಜ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಗುಣಗುಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದು ಅವರು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸರ್ಕಲ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸುಪಾರಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಬೇಲ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು, ನಾನು ಬೇಲ್ ತೆಗೆದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ನಾಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆ ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೋಶ ಓದಿ 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 ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮಾನವವಾದ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೀತದೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲವ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಸಿ ಹೋಗುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಏನೇ ಆಗಿರು ಎಂಥದೇ ಆಗಿರು ಆದರೆ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗಿರು ಅಂತ. ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಅವ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ, ನಾನು ದೊಡ್ಡದು, ನಂದು ದೊಡ್ಡದು, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಚೇತಕ ಸ್ಕೂಟ್ರು 35 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಅನೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ ಸ್ಕೂಟ್ರನ್ನು ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವ, ಅದು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಅವರ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಕದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು, ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕದ್ದು ಹೋಗಿ 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಉದಯನನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ತೇನೆ ಅಂದರು, ನಾನು ಕ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಕ್ದೀರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮಗೇನಾದರೂ ದೇವರು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದದ್ದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು